I feel it's my privilege to be part of this function where we are felicitating our own colleagues who have done so much of service during this pandemic. So I heartily congratulate Bhim Reddy Garu and his entire team for organizing such a grand program and felicitating all the people who have worked so tirelessly during this pandemic. And as all of you are aware, the world is facing the worst of health pandemic or situation which we have never foreseen. మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు అసలు ఇట్లాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఒకటి వస్తుంది, మనం ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళలేము, మాస్కులు కట్టుకొని తిరగాల్సి వస్తుంది, పక్కింటికి కూడా వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ వస్తుందని వీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వీ హ్యావ్ at least face the situation without knowing anything about the disease. This was one peculiar disease where to start with we did not know anything. So now we have come to a situation we know little bit. Even now established ga oka cure antu leni situation and lot of risk is involved in treating the patients. Itlanti situation lo kuda ఎంతమంది డాక్టర్లు గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ దే ఆర్ sacrificing their health. They know that they are at risk. They may succumb to the disease because from our own Vijay Chandar knows so many of our friends have succumbed to this pandemic. మా డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్లో చాలామంది ఈ పాండమిక్లో చనిపోవడం జరిగింది, నా క్లాస్మేట్స్లో చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, నన్ ఆఫ్ దెమ్ దేర్ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్, దే ఆర్ ఆల్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ టు పాపులేషన్. అవర్ నేషనల్ president also has succumbed to this. So this is a sacrifice this pandemic requires. And I heartily congratulate all the donors led by Suresh Garu who have contributed and who have helped the Red Cross. To tell you frankly, మన ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్కి ఒక 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. విజయ్ చందర్ చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ ఎనాక్టెడ్ యాక్ట్ by Parliament and 1920 it was established. More than a century has been completed. And inni samvatsarallo, see, all of us remember Red Cross means blood banks. They do lot of service through blood banks or they extend their services whenever there is a natural calamity. Inni samvatsarallo enta service chesaro ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో అంతకంటే ఎక్కువ సర్వీస్ చేశారని నేను చెప్పగలను. అవర్ స్టేట్ డాక్టర్స్ టీమ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ have done extraordinarily well compared to many of the states. We have done very well. We have never faced a situation where we did not have shortage of beds gaani, oxygen shortage gaani, mandul shortage gaani, itlantivi cheyakunda lekunda chuskodanlo indaka Venkat garu chepparu. I know it very well. Primary health centers and primary public health doctors, they did not have one day rest also. At least హాస్పిటల్స్లో ఉన్న డాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ 1 week రెస్ట్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ఐ షుడ్ సాల్యూట్ టు ఆల్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ డాక్టర్స్ అండ్ అవర్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ టైర్లెస్లీ ఫర్ సో మెనీ months. It is more than a year. We are not even in a position to give them some rest because most of our PSCs is only one doctor and he is the team leader who leads all the ANMs, ASHA workers and all. If he is not there, the program will collapse, the vaccination will collapse, centers will collapse. So we are not in a position to give them rest also. So inta kashtapadtunna vallani private sector lo you have an option of not going for your practice, not treating COVID patients. But none of our private doctors have backed out. Everybody is treating COVID patients. That's how our state has controlled the pandemic and we are in a position that we are able to treat the cases with minimum mortalities. So all these people మనం సన్మానించుకుంటున్నామంటే it's a really great thing. And I once again congratulate all the members of Hyderabad Red Cross led by able chairman Bhim Reddy Garu, Dr. Bhim Reddy Garu, for their effort to felicitate all of them. And I thank the organizers for giving me this opportunity and I congratulate all the felicities today for their human service during this pandemic. చాలా సంతోషం. మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు భీమ్ రెడ్డి గారికి. మరి డాక్టర్ బీసీ రాయ్ అంటే పాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా మాకు పూర్తి ప్రదాత, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, ఆదర్శప్రాయుడు. మరి వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని, డాక్టర్స్ డేని పురస్కరించుకొని రెడ్ క్రాస్ ఏదైతుందో
ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యాలెండర్ ఈవెంట్గా తీసుకొని డాక్టర్స్ను సన్మానించే కార్యక్రమం తీసుకోవడం ప్రత్యేకంగా అభినందనీయం. దానివల్ల మా బాధ్యత పెంచుతున్నారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మరి ఇట్ గివ్స్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రీడెడికేట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద కాజ్ ఆఫ్ సర్వీస్. మీరందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వక్తలు బాలకృష్ణ గారు చాలా చక్కగా చెప్పినారు. 1500 డాక్టర్లు దేశవ్యాప్తంగా చనిపోవడం జరిగింది ఇన్ ద కాజ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇన్ ది కోవిడ్ కేర్ సర్వీసెస్. మరి వెస్ట్రన్ వరల్డ్తో చూసినట్టయితే ఎన్నో యూరోపియన్ కంట్రీస్ యావరేజ్ డెత్ రేట్ చూస్తే 2 to 5% ఉండింది. మరి భారతదేశంలో చూస్తే 1.2 ఎక్సీడ్ కాలేదు ఇంతవరకు. మరి దీంట్లో డాక్టర్ల నిబద్ధతను మీరందరూ కూడా మెచ్చుకుంటున్నందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ సందర్భంగా మరి దీనికి మేము మా బాధ్యతలను పూర్తి నిబద్ధతతో స్వీకరిస్తామని చెప్పి మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాం. భీమిరెడ్డి గారి విషయానికి వస్తే ఉద్దేశం మంచిదైతే దాతలకు కుదవలేదని చెప్పి నిరూపణ చేయడంలో సఫలీకృతమైన భీమిరెడ్డి గారు. మరి ఇక్కడ వారి సేవలు హైదరాబాద్కు పరిమితం కాలే. మేము ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసిన మరుక్షణమే జనగామ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫోన్ చేసి అక్కడ ఒక అవసరార్థం ఉన్నాడు, ఫోన్ చేస్తే రేపు వస్తారు తీసుకొని గంజంలో డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకి ఒక కాన్సన్ట్రేటర్ కావాలనగానే మేము గుర్తించలేక ముందే వారు గుర్తించి ఆ సేవలు అక్కడికి కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉన్నాయి. మరి భగవంతుడు వారిని ఆశీర్వదించాలని మనసారా కోరుకుంటూ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వరంగల్ బ్రాంచ్లో నేను మెంబర్ని. మా విజయచంద్రరెడ్డి వారి కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంటారు. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు చేసి మీరు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను చాలా అన్నీ డీటెయిల్గా తెలియజేశారు. చాలా బాగుంది. కోవిడ్ టైంలో చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేశారు. ఇక ముందు మీకు మంచి దాతలు ఉన్నారు. చేసే సంకల్పం ఉండాలి కానీ దాతలకు కరువు ఉండదండి. మీరు నిర్వహించబోయే ఇంకెన్నో కార్యక్రమాలు ఇంకా దిగ్విజయంగా చేస్తారని, ప్రజలకు అవసరమైన కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తారని ఆశిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చిన యాజమాన్యం వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను గైనకాలజిస్ట్ని. ఫీమేల్ సైడ్ నివారణ కోసం జెండర్ బయాస్ ప్రోగ్రాము అంటే లింగ వివక్షత రాకుండా అదే ఆడపిల్లల్ని ఎదగనీయాలి, నిష్పత్తిని పెంచాలనే కార్యక్రమంలో నేను ముందుండి ఒక 20 ఏళ్ళ నుంచి కార్యక్రమం ఐఎంఏ ద్వారా చేస్తున్నా. ఇక ముందు కూడా అలాగే చేస్తామని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. ఈరోజు డాక్టర్ బీసీ రాయ్ బర్త్డే సందర్భంగా నేషనల్ డాక్టర్స్ డే ఏదైతే జరుపుకుంటున్నామో ఈరోజు మొట్టమొదటిసారి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 3 గంటల 10 నిమిషాలకు వైద్యులను ఉద్దేశించి దేశవ్యాప్తంగా వారు వైద్యులను ప్రోత్సహించే విధంగా అభినందించినట్టు ప్రసంగించడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా a prime minister spoke to the doctors in a Zoom meeting, first of its kind from the time of the independence. This is the first time ప్రధానమంత్రి గారు వైద్యులను ఉద్దేశించి ఈ రోజు నాడు మాట్లాడటం జరిగింది. కాబట్టి వారికి ముఖ్యంగా మా వైద్యుల తరఫున మరియు రెడ్ క్రాస్ తరఫున అభినందనలు మొదటగా తెలియజేస్తున్నాను. అట్లానే తర్వాత మన హానరబుల్ గవర్నర్ మేడం గారు కూడా వారి సందేశాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది మనల్ని వైద్యులను అభినందించి. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 కోణాలు. ఒకటి, నేను వైద్యునిగా, ఒక ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్గా, ఒక వైద్య రంగానికి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ రెడ్ క్రాస్కు నేను నేషనల్ లెవెల్లో మరియు ప్లస్ ఒక బ్రాంచ్కు చైర్మన్గా. సో రెండింటిని కలుపుకొని నేను సంబోధించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఒక వేరే ఎన్జిఓస్ లాగా కాదు. ఇట్స్ అన్ హ్యూమానిటేరియన్ ఆర్గనైజేషన్ started in India with an Indian Parliament Act. వేరే ఎన్జిఓస్ మీరు ఒక ఈ లయన్స్ క్లబ్, రోటరీ క్లబ్, మిగతా ఎన్జిఓస్ లాగా కాదు. దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ యాక్ట్. But the Red Cross is enacted by the Indian Parliament Act. So they both are entirely different. Almost parallel like the government laga పనిచేస్తుంటది. మనకు దేశంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా is the president of the Red Cross. At the state level, honorable governor will be the president of the state level, and at the district level it is the district collector who will be the president of the district branch, and the chairman and the managing body are the elected persons. Hyderabad oka vibrant branch. భీమిరెడ్డి గారు ఇక్కడ బాధ్యతలు తీసుకున్న కాంచి హైదరాబాద్ బ్రాంచ్లో ఎనలేని సేవలు చేసుకుంటూ ఎంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 33 బ్రాంచెస్లో చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నటువంటి చైర్మన్ అంటే మామిడి భీమిరెడ్డి గారిని ఒకసారి చప్పట్లతో వారిని అభినందించాలి. ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు వైద్యులను సన్మానించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక
ఇంతకుముందు అతని స్పీచ్లో కూడా చెప్పారు, అందరి వక్తలు కూడా చెప్పారు, ఒక కోవిడ్ అనే మహమ్మారి మొత్తం ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నటువంటి దశలో వైద్యుల పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది. తమ ప్రాణాలను కూడా పరంగా పెట్టుకొని ఫస్ట్ వేవ్లో దాదాపు 1100-1200 వైద్యులు మరి వాళ్ళ ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. సెకండ్ వేవ్లో దాదాపుగా 700 ఆడ్ వైద్యులు ప్రాణాలను, మొత్తంగా 2000 మంది డాక్టర్లు తమ ప్రాణాలను కోల్పోయి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించింది. కాబట్టి వాళ్ళని తప్పకుండా మనం సన్మానించుకోవాలని రెడ్ క్రాస్ వివిధ బ్రాంచ్లలో అట్లానే సన్మానించుకుంటూ, అదేవిధంగా ఈరోజు భీమిరెడ్డి గారు మరొక ఆదర్శంగా నిలిచారు. మా వైద్యులందరినీ కూడా ఈరోజు మీరు సన్మానించుకోవడం చాలా అభినందించమని తెలియజేస్తూ, మరి మమ్మల్ని ఈరోజు ఇక్కడికి పిలిచి ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమంలో మరి అతిథులుగా పిలిచినందుకు వారి యొక్క మేనేజింగ్ బాడీ అందరికీ కూడా మనం అభినందిస్తున్నాం. డాక్టర్స్ తమ ప్రాణాలను వదిలి డాక్టర్స్ సేవ చేయాల్సిందే పేషెంట్లకు. ఆ పేషెంట్లు ఈ కరోనా బాధితులు, కట్టుకున్న భార్య కన్న తండ్రి కూడా ముఖం చూడని పరిస్థితుల్లో ఎక్కడో పుట్టి పెరిగి వచ్చి ఎవరో కేవలం తమ డిగ్రీ కోసము మానవ సేవ చేస్తామని అప్పుడు ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు కంప్లీట్ అవుతున్నప్పుడు డిగ్రీ, ఆ డిగ్రీని తమ వంతు బాధ్యత నిర్వహించుకోవడానికి వీళ్ళలో కూడా డాక్టర్లో కూడా భార్య భర్తలు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, ఒకే ఒక కొడుకు కూడా ఉంటారు. మరి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంతోమంది బాధపడతారు, నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాన్న, నీకేమైతే మాకేమవుతుంది అని. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పాపం వాళ్ళు రాత్రి పగలు మరి వాళ్ళు కూడా మా ప్రాణాలు కూడా ముఖ్యమే అని చెప్పి ఇంట్లో డుమ్మా కొట్టి దుప్పటి కప్పుకొని పడుకుంటుంటే ఈరోజు ఇన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారు. ఇంకా ఇంతటితో కాకుండా దాదాపు ఈ భూగోళం సగం ఇప్పటికే మాయమైపోయేది. కాబట్టి ఎవరైతే ప్రాణాలకు తెగించి కష్టపడ్డారో, సమాజానికి వాళ్ళ వంతు సమాజం సేవ చేశారో వాళ్ళందరినీ మనం ఈ సందర్భంగా చప్పట్లతో వాళ్ళని అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఈ మాత్రం కృతజ్ఞత. అంతేకాకుండా ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున మా భీమిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు నిజంగా అనిపించింది. ఆ రోజులో కరోనాతో కర్ఫ్యూ పెట్టేసి లేదా లాక్డౌన్ పెట్టేసి ఎవరు కూడా రోడ్డు దిగి రాని పరిస్థితుల్లో మేము బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని గల్లీకి ప్రతిరోజు ఫుడ్ ప్యాకెట్లు ఎన్ని చేసామో అసలు మాకు అనిపించింది. ఒక్కరోజు కూడా సెలవు ఆయన తీసుకోలేదు, మాకు సెలవు ఇవ్వకుండా రాత్రి పగలు కష్టపడ్డాం. నిజంగా ఆ సేవ అనేది మాకు ఒక మార్పు నేర్పింది. ఈ కరోనా స్వార్థాన్ని మనుషులకు బ్రతకనేది ఏంటో చావు అనేది ఎంతో చూపించినప్పటికీ కూడా ఎట్ ద సేమ్ టైం కొంతమందిలో మానవత్వం, ఇందాక చూసాం దాతలు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు రూపాయి ఇవ్వకపోయినా, వాళ్ళు 10 రూపాయలు ఇవ్వకపోయినా మనం ఎవరు అడిగే వాళ్ళం కాదు. కానీ సమాజం కోసం వాళ్ళ సొంత కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారే, వాళ్ళందరూ కూడా పేరు మా ధన్యవాదాలు చేసి మన అందరం ఒకసారి చప్పట్లు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు కార్యక్రమం కేవలము డాక్టర్స్ యొక్క కృషిని మనం మర్చిపోకుండా కృతజ్ఞత చెప్పడం కోసం ఒకటి, ఆ దాతలు పుణ్యదాతలు వాళ్ళ సొంత లాభం కాకుండా ఆ రోజు గురజాడ అప్పారావు చెప్పాడు, సొంత లాభం మానుకొని పొరుగు వారికి సహాయపడబోయి అనే ఉద్దేశాన్ని వాళ్ళు మనకు చక్కగా చెప్పారు. అది మనకు చూపించినందుకు వాళ్ళని కూడా మనం గౌరవించడానికి కోసం ఇది ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం. దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంకా మనలో ఎవరైనా 4 డబ్బులు ఉండి కూడా మనం ఖర్చు పెట్టకుండా ఊరికే ఉన్న వాళ్ళకు కొంత ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి సమాజంలో ఇంకా కొంతమందికి మనం మేలు చేయడానికి ముందుకు వస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తున్నాము. లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ 2 నుంచి మొదలుకుంటే ఈ రోజు వరకు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది టోస్ పైన నడుస్తూ ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ రెండింటి నుంచి కూడా టోస్ పైన నడుస్తూ శ్రమ అనేది ఎరగకుండా రాత్రి లేదు పగలు లేదు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అనేది తన వంతు పాత్రను సమర్థంగా మరి భీమిరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో చేస్తూ అందరికీ సమాజంలోని అందరికీ కూడా ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంది. నేను ఓన్లీ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. మరి రెడ్ క్రాస్ మెంబర్స్ ఏం పని చేస్తున్నారు అనేది, అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన విషయం ఇది మాత్రమే. లాస్ట్ ఇయర్ పల్స్ పోలియో టైం లోపల యాక్చువల్లీ ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే మాకు మెంబర్స్ తక్కువగా ఉన్నారు, స్టాఫ్ తక్కువగా ఉన్నారు. ఆ సమయం లోపల పనిచేయడానికి కష్టంగా ఉండింది. పోలియో డ్రాప్స్ అందరికీ వేయాలి. ఆ సమయం లోపల ఐ ఆస్క్డ్ రెడ్ క్రాస్ పీపుల్, పల్స్ పోలియో అనే కార్యక్రమం మిడ్-నైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ మిడ్-నైట్ నాతో పాటు వీళ్ళందరూ తిరిగారు. అంటే ఉత్సాహంగా టైం చూసుకుంటూ స్టేషన్లలో డ్రాప్స్ వేస్తూ 4 అయింది, మంచిగా తిరుగుతూ ఉన్నారు నాతో పాటు. మరి ఇలాంటి ఉత్సాహంగా పనిచేసే రెడ్ క్రాస్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా
మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అదే కాదు, తను ఇంతకుముందు చెప్పాడు, ఎంతోమంది దాతల సహకారంతో ఇక్కడే సురేష్ గారు ఉన్నారు, వారు ఇచ్చినటువంటి కిట్స్ అందరూ నేనే ఉన్నాను. చాలా చోట్ల న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆశాలకు ఇచ్చినప్పుడు నన్నే పిలిచాడు. మొన్న కూడా కార్యక్రమాన్ని పిలిచాడు కానీ నేను మిస్ అయిపోయాను. డైరెక్ట్ సేవ చేయడమే కాదు, ఇండైరెక్ట్ సేవ ఈ పీరియడ్ లోపల ఏమి కావాలో తెలుసుకొని ఈ హైదరాబాద్ నగరానికే కాదు, ఇప్పుడే ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు, మిగతా ఏరియాలో కూడా చేసినటువంటి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తన సేవలను విరివిగా అందిస్తున్నది. దానికి మనం అందరం వాళ్ళను ఒక్కసారి క్లాప్స్ పెట్టి ప్రోత్సహించాలని చెప్పి కోరుకుంటాను. అందరికీ సాయంత్రపు శుభాభివందనాలు. హైదరాబాద్లో గత 5 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చైర్మన్గా ఉన్నాను. ఇంతకుముందు నేను 20 సంవత్సరాలు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంసీ కొత్తూరు మండల్ కన్నర్గా పనిచేస్తూ నేను హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. హైదరాబాదు రావడానికి ఆనాటి మా పాపారావు గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మదన్మోహన్ రావు గారి సహకారంతో నేను హైదరాబాద్ జిల్లా చైర్మన్గా వచ్చాను. అయితే సెకండ్ టైం, నేను ఫస్ట్ టైం అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ టైము చైర్మన్ అయిన తర్వాత కోవిడ్ మహమ్మారి చాలా ఇబ్బందులు కల్పిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు, అదేవిధంగా చైర్మన్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు వారు ఎంతో స్పందించి గత సంవత్సరం లాక్డౌన్ జరిగినప్పుడు ఏదైతే గాంధీలో చేస్తున్నటువంటి 500 మందికి రేస్ కిట్లు, మరి మిగతా వాళ్ళకు 1400 మందికి మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. భోజనం రోజు గవర్నర్ గారి చేతుల మీదనే 500 మందికి, మిగతా వాళ్ళకు కూడా సుమారుగా రోజు 4000 మందికి మేము భోజనం సప్లై చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ కార్యక్రమం లాక్డౌన్ జరగడం జరిగింది. మేము లాక్డౌన్ రాకముందు గత సంవత్సరం ఏదైతే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్లాస్టిక్ నిషేధం, కాటన్ జూటునే వాడమని చెప్పేసి పిలుపు మేరకు హైదరాబాద్లో మేము చాలా సెంటర్లు నిర్వహించి జూట్ కాటన్ చాలామందికి ఉపాధి నేర్పించడం, ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది. అదే సమయంలో లాక్డౌన్ రావడం, ఏదైతే ప్లాస్టిక్ దాని మీద మేము కొద్దిగా ఆపి మాస్కులు తయారు చేయించడం జరిగింది. సుమారుగా 1,00,000 పైన మాస్కులు మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాదులో కూడా మేము కాటన్ మాస్కులు మేము మొదటిసారిగా తయారు చేయడం జరిగింది. అందరికి కూడా పంచడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ సంవత్సరం కూడా చేయించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా గవర్నర్ గారు ప్రతి జిల్లాకు 1,00,000 రూపాయలు, కొన్ని జిల్లాలకు 50,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మొదటిగా. ఆ తర్వాత మాకు ఎంతోమంది దాతలు హైదరాబాద్లో, నేను గత సంవత్సరం మేము మా యొక్క మాసప్ ట్యాంక్ భోజనం అక్కడనే తయారు చేసేసి ప్యాకెట్ తయారు చేసేవాళ్ళు.